गुजरात के दाहोद के गांगरडी गांव में चूल मेले की आस्था देख आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। होली के पावन पर्व पर दाहोद जिले के गरबाड़ा तालुका के गांगरडी गांव में परंपरागत चूल मेले का आयोजन हुआ। इस मेले में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और धधकते अंगारों पर नंगे पैर चलकर अपनी मान्यताएं पूरी की। दाहोद जिले के आदिवासी समाज में होली को लेकर खासा उत्साह देखने को मिलता है। यहाँ होली का पर्व आंवला एकादशी मेले से शुरू होता है और पूरे जिले में अलग अलग स्थानों पर भव्य मेले आयोजित किए जाते हैं। यही मेले में से एक है गरबाड़ा तालुका के गांगरडी गांव का चूल मेला, जो अपनी धार्मिक आस्था और परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। હોળીનો બીજો દિવસ એટલે કે અમારા ગામગઢ ગામની ચૂલનો મેળો અમારા દાહોદ જિલ્લાનો પ્રખ્યાત મેળો છે। ચૂલના દિવસે સવારે બહેનો ઠંડી ચૂલ ચાલે અને બપોરે ગરમ ચૂલ ચાલવામાં આવે। એની મહત્વ એ છે કે ઘરે કોઈને ઓરી અચમડા જેવો રોગ થયો હોય, એના બાધા લીધી હોય, એના માટે ચૂલ ચાલે એ રોગ નિરાકરણ માટે। બાકી આ પૂજા અમારા ગામના 80 કેન્ડિડેટ માંથી પૂજા કરે છે। એમને રાત્રે માતાજી સપનામાં આવે ને એમને એ નંગ આપે, એ હવારમાં તેની પૂજા એમની સાથે લાવીને પૂજા કરે। गुजरात के अरवली के शामला जी में भक्तों ने धूमधाम के साथ रंगोत्सव मनाया। अरवली जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शामला जी मंदिर में होली के पावन अवसर पर भव्य रंगोत्सव मनाया गया। भक्तों ने भगवान श्यामला जी पर गुलाल, अबीर और प्राकृतिक रंगों की वर्षा कर भक्तिभाव से यह पर्व मनाया। रंगोत्सव के शुभ अवसर पर भगवान श्यामला जी को विशेष श्रृंगार धारण कराया गया। सुबह श्रृंगार आरती से पहले मंदिर प्रांगण में भक्तों ने अबीर गुलाल उड़ाकर हर्षोल्लास के साथ भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की। होली और धुलेटी के अवसर पर मंदिर को फूलों और रंगीन रोशनी से आकर्षक रूप से सजाया गया था। जैसे ही रंगोत्सव की शुरुआत हुई, भक्तों की टोलियां भगवान के जयकारे लगाते हुए मंदिर परिसर में उमड़ पड़ी। गुजरात के भरूच में सांसद मनसुख वसावा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भरूच से एक चौंकाने वाली खबर मिली है। सांसद मनसुख वसावा ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार भरूच तालुका के कविथा गांव के आदिवासी भाई कीर्तन अमृतलाल वसावा ने पुलिस के तंत्र से उत्पन्न भय के कारण आत्महत्या कर ली। सोशल मीडिया पर सांसद मनसुख वसावा ने एक पोस्ट जारी करते हुए आरोप लगाया कि नबी पुलिस स्टेशन के दबाव और पुलिस के तंत्र के कारण ही कीर्तन अमृतलाल वसावा ने आत्महत्या की। सांसद ने पोस्ट में कीर्तन की सुसाइड नोट भी साझा की, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है। नबीपुर पोलीस स्टेशन ना पीआई मिस्टर परमार तथा तेमनो जमादार ने पोलीस कोन्स्टेबल ने स्टाफ ए कविठा गामना कीर्तनभाई वसावा ने पोलीस स्टेशन में बोलायो तो ने अनेक प्रकारनो एना पर त्रास गुजार्यो, धमकीओ आपी। आ भाई कीर्तनभाई के 6 महीनाथी कोई पण प्रकारनो धंधो करतो नथी, छतां पण कोई ने कोई रीतना एने मनाववाना प्रयत्न करे। अने एटલું જ નહીં કે એની જે દીકરી છે, જવાન દીકરી, એને 2-3 દિવસ પહેલા રાત્રે બોલાવી હતી 2 વાગે વગર પોલીસ કોન્સ્ટેબલ વગર, ને તે એને પણ રાત્રે ટોર્ચરિંગ કર્યું, અનેક પ્રકારના એને ધમકી આપી અને એવા શબ્દો બોલ્યા કે મારાથી કહી ના શકાય એવા પ્રકારના એ છોકરીને એ ટોર્ચરિંગ કર્યું। આ પીઆઈ પરમારે, આ પીઆઈ પરમાર 1 મહિના પહેલા આ નવીપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં આવતું ગામ આપણે નિકોરા ગામે અમારા જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય, ભારતીય જનતા પાર્ટીના જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય ભાવનાબેનના ઘરે એમના નાની બેનનું લગ્ન હતું, છતાં પણ એ લગ્નના 3 દિવસ બાકી હતા અને ઘરમાં ઘૂસી ગયો, બધું સામાન રફે તફે કરી નાખ્યું તો કશું કઈ મળ્યો ના। અને મને સમજાતું નથી કે જેના તે પ્રસંગની જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય છે એના ઘરમાં આ પ્રકારનું કઈ રીતના ખોટી રીતના ઘરમાં રેડ કરવાનું, ટોર્ચરિંગ કરવાનું, માલ સામાન
રફેદફી કરવાનું મને સમજાતું નથી. આ ભરૂચ જિલ્લાની અંદર 2 પોલીસ સ્ટેશન એવા છે, એક રાજપાડી પોલીસ સ્ટેશન અને બીજું નવીપુર પોલીસ સ્ટેશન. આના માટે જે તે સમયે જે ઘટના ઘટી તે વખતે નિકોરાની ઘટના ઘટી તે જ વખતે જવાબદાર અધિકારીઓને ધ્યાન દોર્યું હતું કે આને તાત્કાલિક બદલી કરી નાખો. ખરેખર જો બદલી કરવામાં આવ્યો હોત તે વખતે તો અમારા કીર્તનભાઈને આ પ્રકારની સુસાઇડ કરવાનો સમય ના આવ્યો હોત. મારા પપ્પાને એટલી હદે એમને ટોર્ચર કર્યું કે જેનાથી મારા પપ્પા દવા પી ને આત્મહત્યા કરી લીધી છે. જે અંગે એ લોકો એટલી હદે હેરાન કરતા હતા, જે મારા મમ્મી મારા ફોઈ એને પણ ઉઠાઈને લઈ ગયા હતા, એક દી મને પણ લઈ ગયા હતા. અને પછી આવી રીતે પપ્પાને ટોર્ચર કરે કે તું આ ધંધો ચાલુ કર અને પછી પૈસા બાકી તને હું ગલત રીતે ફસાવીશ. ભરૂચ જિલ્લાના નબીપુર પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવેલા કાવીઠા ગામના કિરણ ઉર્ફે કીર્તનભાઈ અમૃતભાઈ વસાવા નામના 45 વર્ષના યુવકે ગઈકાલે ખેતરમાં જઈને ઝેરી દવા પી લીધેલી. એને સારવાર માટે ભરૂચની જીવન જ્યોત હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવેલો અને સારવાર દરમિયાન ડોક્ટરશ્રીએ એને મરણ જાહેર કરેલો. હવે આ જે કીર્તન ઉર્ફે કિરણ વસાવા છે એને ભૂતકાળમાં નબીપુર પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ અધિકારી અને પોલીસ કર્મચારીઓ દ્વારા એને વિદેશી દારૂની વેચાણ અને હેરાફેરી કરવાની પ્રવૃત્તિમાં 2 વખત પકડેલો હતો અને 1 વખતે જુગારના કેસમાં પણ પકડેલો હતો. એટલે આ જે એના પરિવારજનો હતા એમનો આક્ષેપ એવો હતો કે ભાઈ આ પોલીસની હેરાનગતિના કારણે આ માણસ એ સુસાઇડ કરેલું છે. એટલે આ ગુનામાં જે કોઈ પણ પોલીસ કર્મચારીની જે કંઈ પણ ભૂલ કે એમાં જે કંઈ એમની ગુનાહિત હકીકત જણાઈ આવશે તો એ દિશામાં અમે તટસ્થ તપાસ કરીને જે ગુનામાં સંડોવાયેલા હશે અધિકારી કર્મચારીઓના વિરુદ્ધમાં જે કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવાની થતી હશે તમામ કાર્યવાહી કરવા માટે આ પોલીસ ગુનો રજીસ્ટર કરીને અમે ગુનાની તપાસ હાથ ધરેલી છે. Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है. कुंडली भी मिलती है भैया. काफी हॉट है. कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही. स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में. फीलिंग लाइक अ वाव. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. વેલકમ ટુ કોર્ટયાર્ડ પેલેડિયમ 3 BHK લાર્જ સાઇઝ અપાર્ટમેન્ટ્સ જ્યાં તમને મળશે ગ્રાન્ડ લિવિંગ રૂમ વિથ એન અમેઝિંગ વ્યૂ સાથે એક કમ્ફર્ટેબલ ડાઇનિંગ એરિયા, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો બેડરૂમ with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing.
સો ગ્રાન્ડ એન્ડ સો બ્યુટીફુલ. બેસ્ટ વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ બેલ્કની. સો નાઉ આઈ સી યુ ઇન ધ લિવિંગ રૂમ. લેટ્સ ગો. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा में नशे के खिलाफ एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है। वडोदरा शहर के वाघोड़िया रोड स्थित कला दर्शन 4 रास्ता इलाके में एसओजी पुलिस ने छापा मारकर 5.78 लाख रुपए की नशे में इस्तेमाल होने वाली कोडीन कफ सिरप जब्त की। इस दौरान 2 मेडिकल स्टोर संचालकों को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी ग्राहकों को सिरप की डिलीवरी करने से पहले बोतल के स्टिकर हटाकर उन्हें छिपाकर सप्लाई कर रहे थे ताकि उन पर शक न हो। पुलिस ने इस कार्रवाई में 2570 बोतल कोडीन कफ सिरप, मोबाइल, 2 व्हीलर और नगद रकम सहित कुल 7.89 लाख रुपए का माल जब्त किया। दवानी आड़मा नशीलू कफ सिरप वेचवानी एक एमओ धरावता 2 ઈસમોને પકડવામાં અને એક માતબર જથ્થો સીઝ કરવાની એસઓજીને આજે સફળતા મળી છે, જેમાં કોડેન એન્ડ્રેક્સ કફ સિરપ 100 mlની ટોટલ 2570 બોટલ એસઓજી દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવી છે, જેની કિંમત આશરે 7,89,000 જેવી થવા જાય છે। જેમાં 2 આરોપી છે, વિપુલ સતીશભાઈ રાજપૂત અને બીજા છે કેયુર રમેશભાઈ રાજપૂત, જેઓ બંનેને આ ગુનાના કામે ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને રતિલાલ પાર્ક સોસાયટી કલાદર્શન 4 રસ્તા પાસે તેમના ઘરેથી આ મુદ્દામાલ મળી આવેલ છે। જગ્યાએ એફએસએલના અધિકારીઓ અને ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સના અધિકારીને પણ બોલાવવામાં આવેલા છે અને તેઓના અભિપ્રાય સાથે એનડીપીએસ એક્ટ મુજબ ગુનો બનતો હોય તેઓ બંનેની ધોરણસરની ધરપકડ કરી અને એનડીપીએસ એક્ટની કલમ 8, 21 અને 29 મુજબનો ગુનો દાખલ કરી તેમને અટક કરી આજ નામદાર કોર્ટમાં એના દિવસ 12ના રિમાન્ડ માંગવામાં આવેલા અને તાજેતરમાં જ હમણાં જ અમને મેસેજ મળ્યો છે કે નામદાર કોર્ટ તરફથી આ બંને આરોપીના 6 દિવસના રિમાન્ડ મળેલા છે। આગળની તપાસ છે એસઓજી દ્વારા થઈ રહી છે અને એના વધુ પુરાવા મળે અને વધુ જો કોઈ બીજા આની સંડોવણી હશે તો ધોરણસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। પરંતુ જ્યાં સુધી આ ડ્રગ જે જગ્યાએથી મળી આવ્યું છે તો જ્યાં એને રાખવાની પરમિશન હોય કે જ્યાં એને વેચવાની પરમિશન હોય એની શરત પ્રમાણે જો સિરપ ન મળી આવે એ જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએથી વધારે માત્રામાં મળી આવે તો આ એનડીપીએસ एक्ट મુજબ ગુનો બને છે। वडोदरा के घारेली बाग में हुई दर्दनाक घटना को लेकर कांग्रेस ने जल्द से जल्द न्याय की मांग की है। वडोदरा शहर के कारेली बाग क्षेत्र में गुरुवार देर रात आम्रपाली कॉम्प्लेक्स के पास हुई भीषण सड़क दुर्घटना को लेकर आज वडोदरा शहर कांग्रेस समिति के अध्यक्ष ऋत्विक जोशी, विपक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेता ने मांग की कि 4 व्हीलर वाहन चालकों द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने पुलिस से यह भी अपील की कि सख्त ट्रैफिक नियमों को लागू किया जाए जिससे भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। वडोदरा शहर में जे गमख्वार अकस्मात थयो जेमां एक बेनનું મૃત્યુ થયું, બહુ દુઃખ થાય છે। આપણે તો વાતો કરીએ છીએ પણ આપણે સમજી ન શકીએ પરિવાર પર શું એમના પર શું વીતી હશે અત્યારે પરિવાર પર, જેમના પરિવારના સભ્ય પણ દવાખાનામાં એડમિટ છે અને સિરિયસ છે। અને વડોદરા શહેરમાં અકસ્માતના બનાવો આપણે તમે સૌ મીડિયાના સાક્ષી છો કે આ પહેલો બનાવ તો છે નહીં અને એમાં પણ ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઈવના બનાવો તો વધતા જાય છે। આ જે આરોપી છે એ આરોપીને મને એવું ખબર નથી પડતી કે પોલીસ દ્વારા એને કેમ આવી સુવિધા આપવામાં આવે છે કે જે આરોપી પકડાય એ આરોપીને આપણે મોઢું ઢાંકી દેતા હોય છે કાં તો મીડિયાથી દૂર કરીએ છીએ, તો આ આરોપીને એવી કેમ છૂટછાટ આપવામાં આવી? મીડિયામાં બાઇટ આપી રહ્યો છે બિંદાસ, એના મોઢા પર કોઈ દુઃખની લાગણી નથી।
અને આ એવું તો કોનો આની પર હાથ છે કે વડોદરા શહેરની પોલીસ આ જે રીતે કરવી જોઈએ કામગીરી, એવું મને પણ શંકા છે ને વડોદરાની પ્રજાને પણ શંકા છે. જે વિડીયો મીડિયાના માધ્યમથી અમે જોઈ રહ્યા છે, જે ન્યૂઝ અમને મળે છે, એવી અફવા છે કે ભાઈ આવા કોઈ મોટા માથાનો હાથ છે વારાણસીથી, જેના કારણે આને બધી છૂટછાટ આપવામાં આવી છે. હમણાં 11:30 તો એસએસજી હોસ્પિટલ એટલો ફાસ્ટ ચાલતો હતો, સ્પીડમાં ગયો. અત્યારે જે રિકન્સ્ટ્રક્શનમાં જોયું તો કે ભાઈ એના હાથ પગ તોડ્યા છે. હવે અમારે તો એ પૂછવું છે ખરેખર કે આવું થાય છે કે પછી એક્ટિંગ કરે છે? અને પ્રજાને પણ આવો સવાલ છે. આરોપીના વરઘોડા કાઢો, આનો તો વરઘોડો કાઢો જે માનવ વધ છે, માનવ વધ. વડોદરા શહેરમાં શહેરીજનો પરિવાર સાથે બહાર નીકળ્યા હોય 2 વ્હીલર પર, અને પાછળ કોઈ યમરાજ બનીને આવીને આવી રીતે એમનો જીવ લઈ લે, આવો અધિકાર કોને આપ્યો છે? આપણા પાસે વડોદરા શહેરમાં સીસીટીવી કેમેરા છે. સંગમ 4 રસ્તાથી આમ્રપાલી સુધીનું તમે વાત કરો છો કે ભાઈ એને ગાડી ચલાવી છે, તો એના પહેલા એ કઈ હતો? સંગમ 4 રસ્તા કેવી રીતે આવ્યો? આ બધા બહુ મુદ્દા છે, જે મુદ્દાને લઈને અમે વડોદરા શહેરના પોલીસ કમિશનરને મળવા આવ્યા છે, અમે રજૂઆત કરવા આવ્યા છે. આ પ્રશ્ન બહુ ગંભીર પ્રશ્ન છે, જે બાબતે અમારે એમની સાથે चर्चा करवी है। गुजरात के सिद्धपुर में पीएम प्राइमरी स्कूल के नए भवन का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह के हाथों किया गया। गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत के अध्यक्षता में सिद्धपुर में पीएम प्राइमरी स्कूल के नए भवन का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने अपने विद्यार्थी जीवन की यादें साझा की और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग और नगर प्राथमिक शिक्षा समिति सिद्धपुर द्वारा संचालित पीएम प्राइमरी स्कूल नंबर 4 और प्राथमिक कुमार स्कूल नंबर 3 के नए भवन का लोकार्पण कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने रिबन काटकर किया। इसके बाद उन्होंने पट्टिका का अनावरण कर स्कूल के कक्षों और भौतिक सुविधाओं का निरीक्षण किया। आज एक वातनो आनंद है, आनंद ए वातनो है कि गुजरातना मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेन्द्रभाई पटेल साहेब समग्र शिक्षण के गुजरात આગળ વધે એ પ્રકારની અનેક પ્રકારની કાર્યવાહી કરતા હોય છે. આજે ગુજરાતના બજેટમાં 100%થી વધારે બજેટ ફાળવ્યું છે અને 60 લાખ કરોડ રૂપિયા જ્યારે આપ્યા હોય ત્યારે આજે શાળા નંબર 4 અને શાળા નંબર 3 બંને સ્કૂલોનું નવીકરણ થયું છે અને એના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે આજે ઉપસ્થિત થવાનો પ્રસંગ બન્યો છે. આજે મને એક વાતનો વધારે આનંદ એ છે કે હું પ્રાથમિક શાળા નંબર 3માં ભણ્યો, આટલા સ્ટેજે પહોંચ્યો અને એ જ સ્કૂલનું આજે ઉદ્ઘાટન કરવાની આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ સાહેબે જે તક આપી છે એ બદલ સરકારશ્રીનો, ખાસ કરીને અમારા સિદ્ધપુર શહેરનો મતદાર ભાઈઓનો ખૂબ દિલથી આભાર માનું છું.